ਨਿਊਜ਼ ਓਨਲੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਓਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੱਲ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਪਲਬ ਦੇਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਗਰਮਾਈ ਸਿਆਸਤ। ਬਿਪਲਬ ਦੇਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ। बुढ़ापा पेंशन को लेकर गरमाई सियासत। डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने भी दी सख्त प्रतिक्रिया। जलियांवाले बाग की गैलरी च लगियां इतराजयोग तस्वीरां नूं लैके हो रहा है प्रदर्शन। केंद्र सरकार इसलिए मंगे मुआफी, कहना है डॉक्टर राजकुमार वेरका दा। बुढ़ापा पेंशनों को लैके गरमाई सियासत। 70,000 परिवार लै रहे सन फर्जी ढंग राही पेंशन। वड्डी गिणती च परिवारां कोल होवेगी 1 करोड़ 62 लाख रुपए की रिकवरी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। त्रिपुरा के मुख्य मंत्री बिपलव देब वालों दिए गए बयान से पंजाब की सियासत च भड़थू मच गया है। इस नूं लैके लगातार सियासतदान आपो अपनियां प्रतिक्रियावां दे रहे हैं। दरअसल बिपलव देब का कहना है कि जाटां ते सिखां च ताकत तां बहुत हुंदी है, पर उन्हां च दिमाग की कमी हुंदी है। भाजपा के मुख्य मंत्री के इस बयान से आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान भगवंत मान ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। मान का कहना है कि इस नाल भाजपा की सोच सामने आई है। मान ने कहा है कि अज जेकर देश आजाद है तो वह पंजाबियों की बदौलत है। हरियाणा में जाट प्रचुर আছে তো হরিয়ানা জাটাদের বিষয় বলে জাটাদের উপর দিমাগ কম থাকে কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট। বাংলা যদি জাটের সঙ্গে নেয় তো ঘর से बंधु निकल के जाता है। बंगाल वो বাঙালি বলে এদের সঙ্গে বুদ্ধিতে বাঙ্গা না, বাঙালিদের একটা পরিচয় আছে পুরো ভারতবর্ষের মধ্যে কি पूरा बुद्धिमान दिमाग है। पूरी दुनिया च बसते पंजाबियों को भगवंत मान वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, त्रिपुरा के बीजेपी के मुख्य मंत्री बिपलव देब का बहुत ही घटिया, दुखदायक ते दिलों नूं ठेस पहुँचाने वाला बयान सामने आया। उन्होंने पंजाबियों ते हरियाणवियों बारे एक कमेंट किया किसी फंक्शन च। असल च वो बीजेपी की सोच ही सामने आई है, जी मानसिकता उन्होंने जी है वो मिनोरिटीज़ प्रति जो पिछले कई सालों तो जो तो सेंटर के राज के आए ने, सत्ता च आए ने, उदों तो जी सामने आ रही है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने कमेंट करते हुए कहा कि पंजाबी कौम जी है, सिख कौम जी है, वो शरीरक तौर पर बहुत स्ट्रोंग है, बहुत तकड़े ने, पर उन्होंने अकल घट होंगी है। बिल्कुल यही उन्होंने हरियाणवी जाट भाइयों बारे कहा कि वो भी शरीरक तौर पर बहुत तकड़े होंगे ने, पर उन्होंने भी अकल घट होंगी है, उन्होंने दिमाग घट होंगे। मैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी ने दस देना चाहना कि जिस कम्यूनिटी बारे, जिस कौम बारे तुसी कमेंट कर रहे हो, जे वो 90% कुर्बानियां ना देंदी तो शायद तुसी भी अज त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ना होंदे, क्योंकि देश अंग्रेज़ों के अधीन गुलाम होंदा। सो आज़ादी दे विच 90% कुर्बानियां पंजाबियों दियां ने, भावें वो 1857 के गदर तो शुरू कर लीए, गदरी बाबियां तो शहीद आजम भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, शहीद ऊधम सिंह, जां होर हज़ारां अणगिणत इस तरह के शहीद जिन्हों ने देश की आज़ादी वास्ते अपनी जान दी है, कुर्बानियां दित्तियां ने, तसीहे झल्ले ने। सो कमेंट करन तो पहलां थोड़ा जिहा किसी भी कौम का इतिहास जान लेना चाहिए। वैसे तो बीजेपी का मैनू पता है कि उन्होंने सोच यही है, वो साडा ये मानमत्ता इतिहास जिहड़ा है कुर्बानियां वाला, वो पहले ही पाठक्रम चों सिलेबस चों बाहर कर रहे हैं हौली हौली। सो उत्थों ही ये सोच जिहड़ी है वो सामने आ जाती है। तो कृपा करके इहो जिहे कमेंट करन तो पहलां अपनी आत्मा नाल जे है थोड़ी बहुत जमीर, उहदे नाल गल कर लिया करो। असीं ये मंग करते हैं बीजेपी तो कि तुरंत त्रिपुरा के मुख्यमंत्री नूं उहदे अहुदे तो बर्खास्त किया जाए। तो जे यह ऑफिशियल बयान है, जे बीजेपी दे इस बयान नाल सहमति रखती है तो बीजेपी खुद अपना स्टैंड स्पष्ट करे, नहीं तो ये अगले आने वाले दिनों के मसला जिहड़ा बहुत भखूगा। तो अपनी आत्म सम्मान की रक्षा वास्ते जिहड़े पंजाबी ने या हरियाणवी ने, असी जिस लैवल पर भी जाना पे असी जावांगे, पर असी बीजेपी की इस तरह की जिहड़ी घटिया सोच है ये देश दे विच असी पणपण नहीं देवांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल जी।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ 70,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ 2500 ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 200 ਰੁਪਇਆ ਵਧਾਇਆ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣੇ, ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਭਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ है। मैं समझता हूँ बेशर्मी की हद है। और एक जगह पे आप शहीद उधम सिंह जी का स्टैचू लगा हुआ है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल का इतिहास हो। जलियांवाले बाग की कुर्बानियाँ देने वाले लोगों की तस्वीरों के बीच आप नंगियाँ तस्वीरें लगा रहे हो, आप कलाकृति कह रहे हो। बेशर्मी की हद होती है। क्या वहाँ टिकट लगा करके लोगों को जलियांवाले बाग का इतिहास दिखाना चाहते हो या नंगिया तस्वीरें? ये बर्दाश्त नहीं होगा और बीजेपी माफ़ी मांगे, फौरी तौर पे वो तस्वीरों को हटाएं, नहीं तो कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी। इन्ना ही नहीं, इस मसले ते लोग भी विरोध कर रहे ने। इस बारे बोलदियां डॉक्टर मंगल सिंह ने दस्सिया कि इस नाल लोकां दीयां भावनावां नूं ठेस पहुंची है। उन्हां कहा कि उसे गैलरी 'च ही गुरु नानक देव जी दी फोटो लाई गई है ते उत्थे ही नगन तस्वीरां लगाईयां गईयां ने, जेड़ा कि गलत है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਲਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਜੰਤਾ ਲੋਰਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਪਿੰਡਿੰਗਸ ਆ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉਹ ਲਾਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲਾਓ। ਪਰੰਤੂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਮੋਹ ਸਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਿੜਕੀ ਬਣਾਈ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਗਾੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਟਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖਿੜਕੀ ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਣੀ ਉਹ ਢਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਪੰਚ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੈਲਰੀ ਲਈ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਪਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੋਹ ਸਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਮੋਹ ਸਭਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਢੋਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੋਹ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਬੌਬੀ ਕਮੋਹ ਜੀ,
ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 13/3/2018 ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਮੋਸ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਤ ਮਲਕ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 110 ਪਿੰਡ ਕਮੋਆਂ ਦੇ 50,000 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੋਟ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਖਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਤ ਦਾ ਰਾਜ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਅੱਜ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਬਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੁਝ ਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੋਸ ਸਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਮੋਸ ਸਭਾ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟੀਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਹੀ ਲਾਓ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਓ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੰਗਲ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੋਟੋ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਘਟੀਆਪਨ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2022 ਚ ਆਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਮੋਹ ਬਰਾਦਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੋਹ ਸਭਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੱਕ ਵਾਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤ। ਟਿਕਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਲਕ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਏ ਆ, ਟਿਕਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕੋ ਟਿਕਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਗਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਲਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਚਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸੁਰ ਅਪਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਔਰ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13,42,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 46 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ 8657 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ 8657 ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਔਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 300 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 600 ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰੋਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2017 ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 70,000 ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਟੋਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡੇ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 70,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਖੋਹਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਗਲਤ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਹਿਰਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਆਏ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਕਰੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 70,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2017 ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡੇ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ। ਹੁਣ 70,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ 2500 ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 200 ਰੁਪਇਆ ਵਧਾਇਆ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣੇ, ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾ ਵਾਪਸ। ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸੀ,
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਖੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਅੱਜ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 2500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖੋ 750 ਵੀ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਤੇ ਖੰਡ ਤੇ ਘਿਓ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖੋ ਦਾਲ ਵੀ ਲਈ ਤੇ 4 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਖੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਏ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੱਖ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 70,000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਵਸੂਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 2500 ਦੀ ਬਜਾਏ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇਰ ਮੇਰ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸੀਕਰਨ, ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਗਲਤ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ
ਆਮ ਗਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। अकालियों के टाइम पे तो लूट हुई थी और कैसे लूटा गया पंजाब को, और कैसे जो लोग डिजर्व नहीं करते थे उन लोगों की पेंशनें लगा करके बड़े बड़े जमींदारों की, जगीरदारों की, इवन सरकारी कर्मचारियों की पेंशन भी लगवा दी। जो ऑलरेडी पेंशन ले रहे हैं उनकी भी पेंशन लगा दी। और ये इंक्वायरी हुई है, इंक्वायरी के बाद पाया गया है कि अकाली दल वालों ने कैसे घपला किया है, कितना बड़ा स्कैंडल किया है, वो जांच हुई है। और मैं महसूस करता हूं कि जो गलत हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, और जो अधिकारी जिम्मेवार थे, जो कर्मचारी जिम्मेवार थे, जिन्होंने गलत पेंशन लगाई, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी और उनसे भी जवाब तलबी की जाएगी। इन्ना ही नहीं, कांग्रेसी आगू अरुणा चौधरी भी इस ते काफी सख्त दिखाई दे रहे हैं। चौधरी का कहना है कि अकालियां वालों वड्डे पद्धर ते पेंशन के नाम ते फर्जी वाड़ा चलाया गया। पिछली बीजेपी अकाली सरकार दे विच होया बड़ा वड्डा फर्जीवाड़ा एक सामने आया कि बुढ़ापा पेंशन जड़ी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ योग्य नहीं सी पेंशन लैन योग ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 2017 ਚ ਇਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਔਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ 70,000 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਜਦ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁਣ 25 ਲੱਖ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ 19 ਲੱਖ 87,000 ਹੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਸੀਗੇ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 750 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੇਠ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਆਪ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। बीते दिनों च कैप्टन सरकार वालों चोण कमीशन वालों नगर कौंसल दीयां चोणां अक्तूबर महीने के दूजे हफ्ते करन उत्ते अमरपाल सिंह बोनी अजनाला ने अपने दफ्तर में एक विशेष बैठक की, जिस में उन्होंने कहा कि कैप्टन सरकार चोणां तो पहला कोविड-19 उत्ते ध्यान देण। बोनी अजनाला ने कहा कि उन्होंने विधान सभा खेत्र में कांग्रेस सरकार वालों कोई विकास कार्य नहीं करवाया गया, जिसका नतीजा चोणां विच देखण नूं मिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने लोगों नूं लुट्टण दे सिवा होर कुछ नहीं किया। ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਜਨਾਲੇ ਦੀਆਂ ਅਜਨਾਲੇ ਤੇ ਰਮਦਾਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਡਿਊ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਉਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਰਮਦਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਵੇ ਤੇ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜਨਾਲੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਅਜਨਾਲੇ ਕਸਬਿਆਂ ਜਾਂ ਰਮਦਾਸ ਕਸਬੇ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹੋ ਹੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਹੀ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ 2.5 ਸਾਲ ਪਿਛਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਜਨਾਲੇ ਰਮਦਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ MLA ਆ ਅਜਨਾਲੇ ਹਲਕੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ
ਇਹ ਲਾਲ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਕੀ ਪਾਤੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਣਕ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਟਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਕਣਕ ਕੱਢਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੰਡ ਕੱਢ ਲਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਖਾ ਕੌਣ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੱਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਗੱਲ ਮਨਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਦੇ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਪਰ ਹੁਣ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਵਰਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਉਹ ਭਾਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ 8% ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਹਰ ਸਾਲ 8% ਤੱਕ ਹੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਟਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੱਗੂਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੱਟੀ ਮੋੜ ਤੋਂ ਹਰੀਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ? ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਂਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੋਰਾ, ਜਗਰਾਜ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੈਲੀ ਠੇਕੇ ਲੈ ਲਈ ਆ ਕੇ, ਪਿੰਡੋਂ ਪੈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜੀ।
ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪੈਲੀ ਠੇਕੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਗਰ ਸੀਆਈਡੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਭੂਆ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਜੋਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 6 ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ? ਆਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਬੰਦੇ ਅੱਠੇ ਦੇ ਅੱਠੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ। ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵੀਰ ਸਰਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪਿਓ ਆਪੇ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਉਹ 307 ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ 302 ਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਸੀ, 9 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਛਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਸੱਦ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਹਾਏ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਨਾਕੇ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਮਾਤੜ ਗਰੀਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ? ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ? ਸ਼ਾਹਬੋਕਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਏ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਡਰਦੇ ਜੀ ਪਿੰਡ ਡਰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲਗੋਇਆ ਸੀ, ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਆਫ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਹਬੁਕਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੀਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, 24-25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਬੁਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਸਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ, ਬਾਈ ਨੇਮ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮ ਲਿਆ? ਉਹ 'ਚ ਬਾਈ ਨੇਮ 8 ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, 2 ਅਣਪਛਾਤੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਸੀ ਔਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਨੇ ਦਿਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਸਰਪੰਚ ਸੱਕਾਂ ਵਾਲੀ। ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 1-2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਘੁੰਮਦੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੇਤੁਕਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ 2007 'ਚ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਮੇ ਹਿੰਸਾ ਪਿਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ MLA ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 125 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2500 MLA 550 MP ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ 2007 'ਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਸੱਚ ਕਹੂੰ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਠੋਕ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੱਕ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਥੰਮ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਹਰੇ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੂਥ ਤੋਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ,
ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਤਾ ਦੇ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ ਪੋਸ਼ਾਕ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜਾਮ ਇੰਸ਼ਾ। ਉਸ ਦੋਸਤਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੱਲ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਪਲਬ ਦੇਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਗਰਮਾਈ ਸਿਆਸਤ। ਬਿਪਲਬ ਦੇਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮਾਈ ਸਿਆਸਤ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗੇ ਮੁਆਫੀ, ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮਾਈ ਸਿਆਸਤ। 70,000 ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਫਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ 1 ਕਰੋੜ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।